Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa nabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ansarihi wa asharihi wa mahbihi wa ummatihi wa alina wa majalihi ya rahmatin wa ila abaina wa ummatina wa auladina wa ikhwanina wa ajdadina wa jaddatina wa dhurriyyatina wa ahbana Muhammad alaina wa ila jami'il المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحجاج والمجاهدين والمسلمين والمسافرين والعلماء العاملين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى الله جميع أولياء الله وعلماء الذين كانوا إلى وإلى جميع النبوة من أهلنا وإلى المؤلفات الكتاب فتح المعين العالم الشيخ زيد بن عبد العزيز الغنيمي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجات. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. وأنتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. فانفعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمته. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. واستقمنا في طريقتهم وسلامتهم من المحن. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته
حمود من الأخوات مقترنين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رحمه الله تعالى ونبلغ عبيد بركات عمره وشيوخنا في الدارين آمين. فجسر بلبنه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد Surah Ali Imran ayat 187. Surah Ali Imran ayat 187. Wa id akhadallahu mitsaqakum. خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ونبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا
تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا شرطة dan menjaga satu lagi 2 tahun sedang kurang sehat, bawaan juga semuanya. Allah berikan kesehatan, panjang umur. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan cahaya kepada kita semuanya. Ala ini yang Allah berikan kesalahan dalam umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillah, akhirnya wa'alaihi taufiq as-salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yawmil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahmatullah, alhamdulillah tahun ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia, Masjid Jami' Al-Mubarak untuk menuntut ilmu, mengaji kitab Al-Mu'in. Hadirin jamaah rahimahumullah, tadi di ayat yang Bapak Ibu baca surah Ali Imran itu isinya tentang doa-doa tuh. Banyak dimulai dengan kalimat Rabbana Rabbana, wahai Tuhan kami, Tuhan yang mengatur kita semuanya. Banyak permintaan bahwa kita harus paham inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Bumi, langit, semuanya itu Allah yang ciptakan supaya kita berpikir. Bagi orang-orang yang mau berpikir, dan kita semuanya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah putus doa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah mengatakan tadi dalam firman-Nya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-imani an aminu bi-rabbikum fa-amanna. Selagi kemudian hamba-Nya Allah itu masih beriman kepada Allah, pasti kemudian doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kata beliau. Kata Allah Subhanahu, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, maafin kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, yang tingkatan kebaikannya tinggi sekali dibandingkan orang yang membuat khair. Khair itu baik, tapi abrar di atas khair lebih baik. Kita lanjut Fathul Mu'in halaman 13 pada buku terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha, syarat wudu yang kelima, dukhulu waqtil nida'i minal hadas, masuknya waktu untuk orang yang selalu berhadas. Kasalisin wa mustahadatin, seperti orang yang mudah apa itu, kalau dia istighfar itu apa namanya, bisa. Seperti orang yang bisa, wa mustahadah, dan perempuan yang istihadah. Wa yushtaratu lahu aidan zannu dukhulihi, dan disyaratkan juga untuk
berprasangka bahwa waktu itu sudah masuk. Fala yatawaddahu kal mutayammimi li fardin aw naflin muaqqatin qabla waqti fi'lihi, dan bahwasannya tidak diperbolehkan berwudu kayak orang yang bertayamum untuk sholat fardu ataupun sunnah yang dia punya waktu untuk mengerjakannya, wali sholat janazah, dan juga sholat janazah qabla al-ghusli, sebelum dimandikan mayat itu, wa tahiyyatin qabla dukhulil masjid, dan sholat tahiyatul masjid sebelum masuk masjid, wal rawatibil mutaakhirati qabla fi'lil fardi, dan juga sholat sunnah rawatib yang diakhirkan sebelum dia melakukan sholat fardu. Walazima wudu'ani, dan dilazimkan untuk berwudu 2 kali, atau tayammumani, atau dia bertayamum 2 kali, ala khatibin daim, untuk seorang khatib yang dia daimil hadas, mudah besan. Ahaduhuma lil khutbataini, yang satunya untuk khutbah, wal akharu ba'dahuma, dan yang satunya lagi buat salat Jumatnya, di salat di Jumatin, untuk salat Jumat. Wa yakfi wahidun lahum li ghairihi, dan cukup 1 kali untuk orang yang normal. Wa yajibu alaihi al-wudu, dan wajib kemudian berwudu li kulli fardin tatayammumi, untuk orang-orang yang dia bertayamum. Wa qada ghusl farji wa ibdalul qadnati, begitu juga wajib kemudian membasuh vagina dan mengganti pembalutnya. Begitu. Ini masih selanjutnya nih. Wa yajibu alaihi wudu li kulli fardin tatayammum. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah, malam ini kita membahas tentang syarat wudu yang kelima. Syarat wudu yang kelima adalah dukhuli waqtil nida'i hadas. Jadi syarat yang kelima ini sebetulnya syarat tambahan. Syarat tambahan ini yang diperuntukkan untuk orang yang berkebutuhan khusus. Jadi syarat wudu itu 4. Air suci mensucikan, yang kedua Harus mengalirkan air yang mengalir, yang ketiga tidak ada benda-benda yang tidak ada penghalang, yang keempat yang ketiga tanpa yang keempat tidak ada penghalang, yang kelima ini adalah khusus untuk orang yang, kalau bahasa kita berkebutuhan khusus, disebutnya dalam agama daimul hadas, orang yang gampang banget berhadas, orang yang besar bahasa kita. Dicontohkan di dalam kitab ini orang yang besar dan orang yang istihadah. Bagi orang yang biasa ini kan dia susah sekali nanti kalau dia mau melakukan ibadah sholat. Begitu juga orang yang istihadah. Orang yang istihadah itu kan mens itu kan paling lama 15 hari. Ya Bapak kan? Mens itu paling lama 15 hari kalau dalam fikih. Bila kemudian setelah 15 hari itu namanya bukan mens lagi, tapi berubah menjadi darah penyakit, disebut oleh agama dengan bahasa istihadah. Kalau bahasa kampungnya mens yang tidak teratur. Padahal bukan itu, karena bisa aja dia bukan mens, tapi darah yang tidak teratur. Nah, kalau orang yang istihadah ini kan setelah 15 hari itu udah wajib sholat, tapi kemudian darahnya masih keluar. Bagaimana ini dalam pandangan agama? Kalau orang yang normal, syarat nomor 5 ini, syarat sah wudu ini nggak berlaku, nggak ada. Ini khusus syarat tambahan aja. Sebab di antara kita modelnya ada juga orang-orang yang begitu, yang gampang banget bes ya. Iya, ini dah benar bermanfaat. Iya.
Yang pertama syaratnya adalah dukhul waqtin. Wudunya harus ketika masuk waktu salat. Syarat pertamanya, wudunya harus ketika masuk waktu salat. Maka tidak usah kemudian kalau belum masuk waktunya. Waktu apa? Waktu ibadah yang dia akan lakukan, yang dia akan kerjakan. Ambil contoh ibadahnya adalah sholat duha gitu ya. sholat apa ya? Sholat fardu atau sholat sunnah. Kan kayak ada orang yang ujungnya kan gadol begitu, gadol biasa gitu. Gimana kemudian aturannya? Aturannya yang pertama adalah kalau ada misalkan nanti orang mau sholat isya, kemudian belum masuk waktu isya, ini orang-orang yang daimul hadas, orang yang gampang besar, maka dia nggak boleh berwudu sebelum waktu isya itu masuk. Tunggu waktu isya masuk. Apalagi ini kan sekarang masuk waktu maghrib. Nah, tindakan kemudian yang dilakukan oleh dia adalah pertama, dia masuk ke kamar mandi. Kemudian masuk ke kamar mandi sesudah masuk waktu sholat. Kemudian bersihin bercak najisnya. Setelah kemudian dibersihkan bercak najisnya, kalau dia kecil gitu masih ada bekas pipisnya. Kalau orang istihadah dibersihin darahnya, sebab dia udah wajib sholat dan udah kemudian dibersihin, kemudian udah cebok, kemudian pakai pampers gitu, pakai pampers. Kemudian nggak boleh lama-lama dia, nggak boleh lama-lama. Dari setelah membersihkan itu dia langsung berwudu. Setelah dia berwudu nggak boleh ngobrol, dia harus langsung sholat. Sholatnya sah seandainya nanti ketika dia sholat masih netes, masih tetap sah. Tapi Ustaz, pampers kan mahal, apalagi buat orang yang dewasa, popok dewasa, mahal, apalagi mahal. Kemudian bagaimana? Nah, kalau berbicara ini, maka kita bicara bukan lagi tentang ketentuan dalam agama, tapi bicaranya tentang teknis supaya itu enggak ngecor ke bawah ke sarung kita atau ke celana. Nah, kalau bicara tentang teknis, agama itu enggak kaku, jadi boleh apa aja, bukan cuma pampers atau popok. Misalkan kain gitu ya. Misalkan kaos bekas yang murah aja, plastik gula seperapatan dah. Ikat ya. Karet. Yang murahan aja ini. Karetin. Plastik gula seperapatan yang setengah kilo Plastiknya semangkul. Boleh dibersihin, plastiknya, kemudian ya udah ditaruh situ tuh, dikaretin dah, dikasih karet, dia lepas dan plastiknya ya gitu. Daripada pampers kan mahal, aja plastik nggak apa-apa. Plastik gula yang seperempat atau setengah kilo sesuai ukuran aja. Kemudian diikat pakai tali. Udah, habis itu wudu jadi sah sholatnya. Kalau lagi perempuan gimana? Kenapa? Kalau perempuan kresek. Kalau perempuan kan sama, kalau perempuan nggak ada sekarang gampang, ada softtek atau kalau nggak softtek kapas bisa. Jadi apapun itu yang kemudian bisa menutupi. Ini kan kalau bicara yang paling murah sudah yang paling bukan dapat banyak, bisa beberapa kali sholat. Asal nggak netes ya? Asal nggak netes gitu maksudnya? Nggak apa-apa kalau seandainya nanti dia netes, dia udah ditutup, udah dibersihin. Karena memang dia orang yang gampang besar, udah dibersihin, makanya dia langsung wudu, nggak boleh ngobrol. Setelah dia wudu dia harus langsung sholat. Dia harus langsung sholat. Kalau dia ngobrol nggak sah nanti. Kalau dia ngobrol, begitu juga sama orang yang istihadah, perempuan yang istihadah. Jangan kemudian dikira udah lewat 15 hari,
tapi kemudian darahnya masih keluar, itu dikata sama dia mens, bukan, itu sudah suci dan dia wajib untuk sholat. Caranya sama kayak tadi, sama kayak yang tadi. Kalau misalkan enggak mampu disotek, begitu dalam jalannya. Yang penting tertutup. Begitu. Yang kedua, wayusmaratu lahu aidan zatul dukhuli. Yang kedua aturannya adalah dia punya prasangka atau keyakinan bahwa waktu sholat itu udah masuk bagi orang yang daimul hadas. Dia udah yakin atau dia udah prasangka ini udah masuk di waktu isya, walaupun misalkan belum azan, dia lagi di mana begitu. Wah, udah salah apa, pasti udah masuk di waktu isya. Nah, dia punya prasangka dan keyakinan bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Sebab wudu bagi orang yang daimul hadas disebut dengan wudu darurat. Itu dalam keadaan darurat kan. Nah, namanya wudu darurat nggak akan ada sebelum dia masuk waktu sholat itu. Kayak apa? Kayak tayammum, fala yatawaddahu kal mutayammim. Dia kondisinya sama kayak orang tayammum. Tayammum itu kan bersuci dalam keadaan darurat kalau tidak ada air. Kapan mulai tayammumnya? Setelah masuk waktu, sebelum waktu salat dia tayammum sama atau tidak? Biasa. Jadi sama kan dalam keadaan biasa kayak tayammum, dia harus masuk waktu salat. Minimal dia punya prasangka bahwa waktu salat itu sudah masuk, sehingga wudunya kayak tayammum, sekali pakai doang untuk satu waktu. Ya nanti misalkan berapa wudu isya, udah khusus buat sholat isya doang. Maghrib dibuat maghrib doang. Bagaimana kemudian kalau dia mau sholat duha tadi? Ya, sholat duha. Kita mau sholat duha, bagi orang yang udah imam hadas nggak boleh misalkan wudunya jam 6 gitu. Jam 6 kan belum tentu udah masuk duha, masih dalam hitungan syuruk kemungkinan. Pokoknya mas setelah syuruk ditambah 18 menit dah. 4 kali setengah sampai kali 4 menit, 4 kali 4 kan berapa? 14 tambah 2 setengah 18. Pokoknya setelah waktu syuruk, setelah masuknya waktu duha, baru kita ambil air wudhu. Tapi sebelum masuk waktu duha tidak boleh ambil wudhu. Kenapa? Sebab sholat sunnah itu ada yang punya waktu. Kalau yang punya waktu, dia harus masuk waktunya dulu. Mana contohnya? Kayak sholat tarawih. Gak boleh kemudian dia wudhu tarawih sebelum sholat isya. Gak boleh dia wudhu tarawih, gak boleh dia tarawih sebelum sholat isya. Sama, dia gak boleh wudhu untuk tarawih sebelum dia sholat isya, karena dia harus sholat isya dulu. Di samping waktu itu isya dan dia itu wudhu sholat isya. Di samping masuknya waktu isya dan di samping itu juga dia melakukan sholat isya. Begitu juga sama witir, nggak boleh kemudian witir sebelum sholat isya. Kalau kita orang yang biasa wudhunya, yang gampang los gitu. Wudhunya masing-masing ya kayak Masing-masing. Sekali pakai. Kayak orang tayammum begitu. Wali sholati janazatin qablal ghusl. Kemudian juga sholat jenazah. Ini saya berharap ketika kemudian ada orang yang mau disolatin di sini misalkan atau di mana begitu hadir, jangan alasan nggak kenal sama dia, jangan, hadir aja udah. Kenapa? Sebab ganjarannya sangat besar. Ganjarannya itu satu kirat itu sebesar gunung Uhud. Ibnu Umar, sahabat Nabi, dia pernah ngutus muridnya Imam Nafi' buat nanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau bahasa kita
benar nggak sih kalau sholat jenazah itu kalau kita ikut ganjarannya 1 qiraat, bahkan dalam riwayat lain 2 qiraat kalau dia ikut sampai nguburin. Ketika kemudian dijawab benar, itu dianya para batu-batu bilang di situ, batu koral atau batu itu, karena saking keselnya dia nggak ikut ngelakuin sholat jenazah. Jadi kalau ada yang meninggal ikut aja udah sholat. Walaupun nggak kenal. Walaupun nggak kenal ikut aja. Bagaimana kemudian kalau kita pengen sholat jenazah, sementara kita orang yang udah biasa? Nah kita harus tahu, gak boleh kemudian kita berwudu ketika sebelum dia si mayat itu dimandikan. Artinya sebelum mayat itu dimandikan, untuk orang yang daimul hadas, yang mudah besar, dia gak boleh wudu. Kenapa? Sebab mayit itu disolatkan setelah dia dimandikan. Jadi sebelum dimandikan nggak boleh wudu. Setelah dia dimandikan mayitnya, baru orang yang daimul hadas boleh berwudu. Begitu. Jadi tidak dulu nih, tidak dulu. Wah iya nih, dia udah dimandikan, saya wudu dah. Tapi kalau orang-orang apa-apa, orang normal misalkan dia wudu sebelum dimandiin, gak jadi masalah. Kita malam ini bicara tentang orang yang daimul hadas, orang yang udah biasa, ya orang yang darurat. Bagaimana kemudian kan kita nggak boleh tuh yang orang daimul hadas sebelum dimandikan dia berwudu. Karena masuk waktu salat mayit itu setelah mayit itu dimandikan. Ada kasus kemudian umpama kita punya saudara meninggal dunia di Jawa, kemudian kita salat gaib, bagaimana? Bagi orang yang daimul hadas ini, dia pengen salat gaib untuk saudaranya yang meninggal di Jawa begitu. Gimana kira-kira? Langsung aja mengambil wudu. Kenapa? Mengambil air wajah lagi sholat sendiri. Caranya adalah kita pastikan dulu itu yang meninggal saudara kita sudah dimandikan atau belum. Kalau belum dimandikan kita udah wudu, sholat jenazah sah. Tapi kalau sudah dimandikan maka sah kalau dia mau sholat gaib di sini di Bekasi gitu. Begitu caranya. Ditanya dulu kapan dimandiinnya, udah apa belum? Kalau udah saya mau sholat gaib nih. Kalau misalkan belum, saya nggak boleh sebab saya orang yang daimul hadas gitu. Bagaimana kemudian kalau orang yang tahiyyatu qabla dukhulil masjid, dia pengen melakukan sholat tahiyatul masjid, sedangkan syarat untuk tahiyatul masjid itu dia harus masuk masjid dulu. Gimana caranya? Orang yang daimul hadas Masuk masjid dulu baru balik. Keluar lagi. masuk dulu. Nah, caranya masuk dulu ke masjid, habis itu dia keluar lagi, turun, ganti, tadi caranya dibersihin dulu, ganti pampersnya, setelah itu ditutup pakai plastik jauhan tadi, ditutup rapat, kemudian dia wudu dan dia salat tahiyatul masjid. Begitu. Wal-rawatib al-mutaakhirati qabla fi'lil fardh. Bagaimana kalau misalkan dia mau salat rawatib, umpamanya dia mau salat bagian maghrib gitu. Gimana caranya? Keluar lagi kan air wudu lagi. Kan sekali pakai. Sekali pakai ada. Waktu ba'diyah itu kan kita harus tahu, waktu ba'diyah itu kalau sholat wajib itu sudah sempurna dan juga sudah sah. Dia yakini bahwa sholat itu sah. Kemudian sekarang dia mau ba'diyah, maka sah, namun itu buat orang yang normal. Tapi bagi yang beser, setelah dia kemudian sholat umpamanya maghrib tadi,
dan dia sudah dipastikan sah, kemudian dia ingin ba'diyah, maka dia Ambil air wudhu lagi. ambil air wudhu lagi untuk sholat ba'diyah. Makanya orang yang biasa ini aturannya nggak beda dengan orang yang bertayamum. Bagaimana kemudian kalau sholat Jumat? Jumat ini kan terbagi jadi dua bagian. Yang pertama di dalam Jumat ada khutbah Jumat, yang kedua ada sholatnya. Sebab zuhur itu asalnya 4 rakaat. Bagaimana kalau kita beser jadi imam atau ustaz beser pas dengan khutbah? Gimana kira-kira? Ambil air wudhu lagi. Ya, bagaimana kita yang menjadi imam ini kita beser. Kemudian atau ustaz dia mau menjadi giliran khatib, dia juga sama beser juga gimana? Ini karena darurat ambil air wudhu lagi. Maka kata kita walazima wudu'ani aw tayammumani ala khatib dari hadas, maka dia diwajibkan wudu 2 kali. Pertama dia wudu untuk khutbahnya, sesudah selesai khutbah dia bilang sama jamaah begini, jamaah tungguin saya dulu bentar ya, saya mau wudu dulu. Kalau saya mau wudu dulu, ada bang begitu. Nah yang kedua itu wudunya untuk sholat. Wudu yang pertama untuk khutbah dan wudu yang kedua untuk sholat Jumatnya. Sama kayak tayamum. Bagi orang yang meramalkan cuma 1 kali aja cukup. Bahkan sehari semalam juga jadi. Kayak begini, Imam Abu Hanifah itu kan selama 20 tahun hidupnya itu wudu habis isyanya itu dipakai buat sholat subuh. Artinya dia nggak tidur, kan batal dia selama 20 tahun. Yang kita nih habis isyanya pasti batal. Kalau dia tidak tidur dan lain-lain. Kalau bagi orang yang normal, wudunya 1 kali doang buat 5 waktu, boleh apa enggak? Boleh. Sah apa enggak? Sah. Dia wudu 1 kali di subuh nih, buat par isya. Sah enggak? Sah. Yang batal. Kenapa bisa? Karena Allah berfirman begini, "Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum." Kita bukan tafsiran dikit aja ya, kitab tafsir jalan lain lah yang umum itu kan makna dari faghsilu wujuhakum wa antum muhdisuna faghsilu wujuhakum. Kalau engkau itu berhadas maka basuhlah wajahmu. Artinya kalau dia enggak berhadas enggak usah. Cuman kalau mau dia wudu lagi, tajdid wudu, bangun wudu itu kan sunnah. Makanya orang yang biasa wudunya cuma 1 kali, wajib doang melakukannya. 1 kali wajib. Sholat zuhur dia wudu, sholat asar dia wudu lagi. Dia sholat apapun dia 1 kali wudu itu untuk 1 sholat. Sunnah maupun wajib. Iya, sunnah maupun wajib. Begitu pula sholat azhar. Orang yang biasa sholat azhar, begitu misalkan, itu 1 kali wudu untuk sholat nazar. Kalau lagi musafir boleh menjamak nggak ya? Nah, kalau kenapa? Kalau lagi musafir, Nah, dia boleh menjamak nggak? nanti kita lihat di pembahasan berikutnya di paragraf selanjutnya. Ketika si orang biasa itu dia sedang musafir. Nah, begitu syarat yang ketiganya adalah orang yang biasa di samping dia harus masuk waktu wudunya, maka dia diwajibkan untuk membersihkan kemaluannya yang ada najisnya terlebih dahulu. Dia tidak boleh ngobrol sebab ngobrol itu bisa menyebabkan dia batal.
Karena orang desa itu darurat dan wajib disegerakan. Kayak orang dalam keadaan darurat kan dia harus langsung dibawa kepada GD darurat gitu misalnya. Sama orang yang darurat maka dia harus wajib disegerakan. Bagaimana kemudian kalau dia menunda-nunda habis wudu ngobrol dulu? Jadi apa enggak? Enggak jadi. Maka dia harus ulangin lagi, buka lagi tuh papersnya, ganti lagi, tutup lagi, wudu lagi. Karena tidak boleh ditunda, kecuali kalau dia menundanya karena uzur syar'i. Contoh, dia udah bersih, udah wudu, tapi dia nungguin berjamaah masjid itu, atau dia nungguin imamnya datang, atau dia nungguin jam ini nih, jam tunggu komat bunyi gitu, dia nungguin itu di digital. Nah kalau kayak gitu tidak apa-apa, karena itu disebut dengan kemaslahatan sholat. Atau kayak sholat Jumat, walaupun dia cukup lama nunggunya, waktu Jumat udah tiba, kemudian dia berwudu, itu kan dia wudu ke sholat itu lumayan lama, dia dengerin khutbah dulu dan segala macam, itu namanya uzur syar'i. Atau dia mau berangkat dari rumah ke masjid, itu jauh sekitar 10 sampai 15 menit, maka tidak mengapa, masih dibolehkan dengan wudu yang dia udah lakukan. Jadi kalau nggak ada uzur syar'i tidak boleh. Tapi kalau misalkan dia punya uzur syar'i, maka kalau dia punya uzur syar'i sah, tidak mengapa. Nah, makanya catatannya Fathul Mu'in ini syarat sah wudunya cuma ada 5 doang ditulis sama pengarangnya, sama beliau. Walaupun sebetulnya jumlahnya itu syarat sah wudu ada 15. Ini aja kita 5 syarat wudu berapa minggu nih? Aslinya itu ada 15 jumlahnya. Kalau di Fathul Mu'in ini dicantumkan 5, berarti sisanya ada berapa? Ada 10. Kenapa kemudian 10 itu tidak dimasukkan di dalam Fathul Mu'in ini? Sebab tentu alasannya sebagiannya karena bukan hanya pada wudu saja yang 10 itu syarat-syaratnya, dia bisa masuk kepada ibadah yang lain. Contohnya syaratnya adalah kayak Islam, kayak tamyiz. Ini kan bukan cuma di wudu doang, tapi di syarat-syarat ibadah yang lain juga Islam itu ada, tamyiz itu juga ada, dan lain-lain. Nah makanya mungkin ini yang menyebabkan Fathul Mu'in tidak menyebutkan secara utuh jumlahnya 15, sebab yang lain include dengan ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga tidak dibatasi hanya pada wudu saja seperti tata cara berwudu. Nah ini diantaranya syarat-syarat sah berwudu yang jumlahnya 15. Tapi di Fathul Mu'in ala kulli hal pengarangnya hanya menulis 5 syarat sah wudu, dan setelah itu masuk kepada pembahasan wudu sittatun. Fardu wudu ada. Ini yang part terakhir ini tadi saya bahas nih. Wajib alaihi wudu kulli fardin qatayahu wa qala ghusl farji wa idal qutnati allati bi fahmihi wal wasafah. Itu yang tadi yang tentang bahwa orang yang hendak berhadas ketika dia mau berwudu, dia mau sholat, dibersihkan dulu, ditutupin, dan dia berwudu baru dia sholat. Sama keadaannya ketika seseorang bertanya, bagaimana kemudian kalau dia jamak qasar tadi? Maka jawabannya sama, satu sholat untuk satu wudu. Jadi kalau dia jamak kemudian asar sama zuhur, atau zuhur asar gitu, maka satu kali dia berwudu untuk satu sholat, dan dia balik lagi wudu lah gitu. Ada pertanyaan? Itu
Itulah singkatnya. Intizar jamaah Jumat al-Akhirah awal al-Waqt. Jadi kufur itu tadilah pertemuan selanjutnya. Tinggal 1 menit. Tinggal sebentar lagi. Ini nggak ada pertanyaan. Jadi begitu Pak. Kalau dalam keadaan orang yang beda. Ini mudah-mudahan bisa kita sampaikan kalau kita mendapatkan orang atau saudara kita yang dia mudah beda, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Itu caranya supaya dia tetap sah ibadahnya kepada Allah Subhanahu. Berapa banyak orang yang beda dia hukum aja gitu. Sedangkan aturannya tidak dibagi, sah atau tidak sahnya. Itulah pentingnya mengaji. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang faqih, sebagaimana Nabi mengajarkan, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan kami atas agama dan ajarkan kami tentang takwil. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan ilmu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.